महावितरण की बिजली दर निर्धारण याचिका को लेकर मंगलवार को नागपुर में महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई संपन्न हुई। सुबह 10:30 बजे जिला नियोजन समिति सभागार में शुरू हुई इस सुनवाई में विभिन्न उपभोक्ता संगठनों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान कई प्रतिनिधियों ने अपनी विचार रखते हुए महावितरण की पुनर्विचार याचिका का तीव्र विरोध किया। वर्ष 2025 से 2023 की अवधि के लिए वार्षिक बिजली दर तय करने हेतु दाखिल याचिका पर पहले औसतन 10% दर कटौती का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद पुनर्विचार याचिका के माध्यम से फिर से दर वृद्धि का प्रयास किया जाने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई में कहा गया है कि इससे आम उपभोक्ताओं पर अनुचित आर्थिक बोझा डाला जा रहा है। Wasting the commission's time and violating the principle of finality. I request the commission to dismiss all grounds related to change of methodology at the threshold. Second, let's talk about the power purchase cost. MSEDCL opposed the bucket filling model. Modernize Section 61E, the Electricity Act mandates that tariff must encourage efficiency. If MSEDCL is forced to back down cheap power to run expensive thermal plants, that is the cost of public pay MSEDCL's failure to optimize its fleet. The bucket filling model protects consumer. 7527. So sorry. Let us be very clear. LPS is a penalty for delaying payments. Consumer pay their bills to the MSEDCL. If MSEDCL is failed to manage its cash flow and pays 2017 has clearly held the penal interest arising from the utilities financial mismanagement cannot be passed through to the consumer. I request the commission to strictly segregate the principal amount from the interest. Should be threatened with the disconnection for refusing a smart meter if their existing meter is functional. So many people here spoke about the time of day. So I just wanted to address few things about the time of day slots and restricts energy banking. Everybody spoke about the 25-year financial model of the solar. MSEDCL to change the banking rules in the review petition. You are destroying regulatory certainty. You cannot change the rule of the game after the match has started. Restricting banking adjustment to the same time slot renders solar power useless for continuous process industries. This violates the doctrine of promissory estoppel. We pray the TOD and banking regime approved in the March 20 order to be retained. So great support. Now the second point about the sir, the same proposal was rejected by the Honorable Commission in case number 322 of 2019. Why it is back? Shifting to a sliding window artificially inflates the record maximum demand. It is technical trick to extract more fixed charges from the industries without actually supplying more power. We strongly object to this backdoor tariff hike. Again, the hotel industry classification. ये तो बहुत सही है. MSEDCL wants to reclassify honorable hotels from industrial back to commercial. File a petition challenging the policy of their own state government. If MSEDCL has a problem with the tourism policy, they should approach the state cabinet, not this commission. Until then, hotel must remain in the industrial category. Few financial loopholes which I use %. The loophole is by under deducting the available security deposit from their working capital requirement in the petition, they are effectively borrowing our own money from us at 6% and charging it back to us at 10%. Market is too competitive. We have to produce green steel to survive the market, comply with various statutes. I take the quote of my previous speaker. Match should not change after the match has started. Prospectively only, not to the existing projects where a huge investment is already made for renewable energy according to these existing banking policy and regulation. It is our humble request that the order 28 March 2025 to be implemented and तुमचं नाव सांगा. माझं नाव सुधीर बुधे. मी आज इथे MERCच्या हिअरिंगला आलो होतो. ही महाराष्ट्रात ॲक्च्युली 5 वर्षात एकदा हा खर्च होतो महाराष्ट्र शासनाचा. यावेळेला एका वर्षात 3दा करावा लागला. ते महावितरण जे आहे त्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही फार खेदाची बाब आहे. आणि दरवेळेला जे आयोग आहे MERC त्यांनी मागच्या वेळेला फार चांगला निर्णय दिला असताना त्यांनी
विद्युत मंडळाने पुन्हा एकदा त्याच्यावरती अपील केलं आणि नंतर पुन्हा सुनावणी सुरू झाल्या. तर ह्या सगळ्या प्रक्रियेमुळे 20 ते 30% वीज वाढ होत होती आणि जे छोटे उद्योगधंदे किंवा 10 किलोवॉटच्या वरचे ग्राहक आहेत त्यांना सोलर आणि जे आरी पॉवर आहे त्याचा ॲडव्हान्टेज एकदम ऑलमोस्ट झिरो झाल्यासारखा होता. त्याविरुद्ध आम्ही इथे त्यांना आपली आक्षेप मांडले आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की नवीन जे आयोग आता आलेला आहे ते याच्यावर योग्य असा निर्णय देतील. एकीकडे जे आहे शासनाने किंवा मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की आम्ही विद्युत दरवाढ जी आहे ती कमी करू, मात्र त्याला न जुगारता जे कंपनी आहे विद्युत नियामक कंपनी त्यांनी जी आहे दरवाढ लागू केली होती. त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकावर पडत होता. काय परिणाम होत होता आणि त्यामुळे जे ग्राहक आहे त्यांचं काय नुकसान होत होतं? ऑफकोर्स दर वाढल्यानंतर सगळ्यांचंच नुकसान होणार आहे फायनान्शियली. जेवढं आज माझ्या घरी समजा 2,000चं बिल येत होतं तर मला आता 2,500चं बिल काही न करता तेवढ्याच वीज वापरासाठी द्यावं लागत होतं. तसंच उद्योगधंद्यांचं होतं. ज्या हॉटेल आहे किंवा छोटे मोठे उद्योगधंदे आहे, फॅब्रिकेटर्स आहे, MSME आहे किंवा इवन मोठाले स्टील प्लॅन्ट्स आहेत, तर त्यांनी कुठल्याही आपल्या वीज वापराच्या पद्धतीमध्ये कुठलाही फरक न करता त्यांना अननेसेसरी खूप जास्त बिलं यायला लागले होते. ती दरवाढ ऑलमोस्ट 20 ते 30% एवढंपर्यंत झाली होती. त्याच्यामुळे सगळीकडे ओरड झाली आणि त्या अनुषंगाने पुन्हा सुनावणी सुरू झालेली आहे. मग आता या सुनावणीचा जे आहे निर्णय काय होईल तुम्हाला काय वाटते? हे बघा, निर्णय काय होईल हे तर फक्त MERC सांगू शकते. आम्ही फक्त विश्वास दाखवू शकतो आपल्या प्रतिनिधींवर, आपल्या IAS ऑफिसर्स जे बसलेले आहेत तिथे वरिष्ठ अधिकारी, की बाबा ते लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतील आणि त्या अनुषंगाने योग्य तो निर्णय घेतील. मी श्रीपाल खजांची. आज जे आयोगासमोर जनसुनावणी होती जी तिसऱ्यांदा होते आहे. युजली जी 5 वर्षात एकदा होते आणि ह्यावेळेस असं झालं की तिसऱ्यांदा होते आहे. त्यामध्ये आम्ही आलो होतो लोकप्रतिनिधी म्हणून आणि ग्राहकांचे जे मुद्दे आहेत ते मांडण्यासाठी. त्याच्यामध्ये मी जे 4 मुद्दे मांडले ते पहिलं होतं की ट्रान्सपरन्सी. डिस्कॉमच्या व्यवहारामध्ये कुठलीच ट्रान्सपरन्सी नाही आहे. त्यांच्या वेबसाईटवर कुठलाच डेटा ते दाखवत नाही. डेटा जर मागितला तरी ते डेटा देत नाही. तर ट्रान्सपरन्सी विथ एरोगन्स हे त्यांचं ॲक्च्युली धोरण बनलेलं आहे खासकर हेड ऑफिसमध्ये. दुसरी गोष्ट आहे की नुकसानमध्ये डिस्कॉम असताना फक्त वीज वाढवणे हा एक प्रकार होऊ शकत नाही. खर्च कमी करणे हा पण व्यवहार असतो जो डिस्कॉम कधीच करत नाही. महाराष्ट्र शासनाची जी पॉलिसी होती की प्रत्येक ऑफिसमध्ये EV वापरल्या गेली पाहिजे, 2024मध्ये GR आला होता, त्याच्यावरती सुद्धा डिस्कॉमने काही केलं नाही. सध्या तरीसुद्धा ते लोक डिझेल पेट्रोल गाड्याच वापरत आहेत. त्यामुळे खूप नुकसान होतो आहे आणि डिस्कॉमचं नुकसान म्हणजे जनतेचं नुकसान. त्यानंतर एखाद्या कंपनीला जर लॉस होत असेल सतत तर एकतर त्याचं जे प्रतिनिधी मंडळ असतं कंपनीचं ते त्यांचे जे हेड ऑफिसचे लोक असतात त्यांना सॅक करतात, त्यांना पाय उतरात करतात आणि त्याच्या ठिकाणी नवीन बसवतात. पण आपल्या इथे असं आहे की जो माणूस लॉस करतो आहे त्यालाच आपण अजून सामोर धरून घेऊन जातो आहे. तर त्याच्यामुळे हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तिसरी गोष्ट, जर सेंट्रल गव्हर्नमेंट राऊंड द क्लॉक पॉवर थ्रू सोलर, थ्रू विंड आणि बॅटरीमध्ये 5 रुपयांनी परचेस करत असेल आणि त्याच वेळेस जर डिस्कॉम तोच पॉवर फक्त स्टोरेजसाठी जर 8 रुपये पे करत असेल ॲव्हरेज कॉस्ट फॉर 10 इयर्स, तर ती स्वस्त वीज कशी काय देणार हा माझा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना आणि डिस्कॉमच्या लोकांना आहे. जर सेंट्रल गव्हर्नमेंट 5 रुपयात परचेस करते आहे राऊंड द क्लॉक पॉवर, तर डिस्कॉमवाल्यांनी 8 रुपयाला का बरं परचेस करायला पाहिजे आणि त्याला मान्यता कशी मिळते आहे आपल्या स्टेटमध्ये, हा सर्वात मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ग्राहक प्रतिनिधींचे पदं भरणार नाही आणि फक्त डिस्कॉम आणि MERC आडमुठेपणाने डिसिजन घेतील तर ग्राहकांचं नुकसान होणे हे 100% तय आहे आणि त्यासाठी सरकारने आणि राज्य आयोगाने याच्यावरती दखल घ्यावी हीच माझी भूमिका आहे. एकीकडे वीज दरवाढ होत आहे, ही का बरं होत आहे आणि जे आहे महाडिस्कॉमचं तुम्ही जे म्हणत आहे ती एकाधीरशाही याच्यामध्ये तयार होत आहे मोनोपोलिस्टिक. त्याच्यासाठी मग शासनाने जी आहे विविध कंपन्या किंवा प्रायव्हेट ॲक्च्युली महाराष्ट्र व्यतिरिक्त जितक्या स्टेट्स आहेत तिथे डिस्कॉमचे 5 भाग आहेत, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य. महाराष्ट्रामध्ये फक्त एकच भाग आहे महावितरण, तो नवी मुंबई ते नागपूर आणि गोंदिया गडचिरोलीपर्यंत पसरलेला आहे. तर ज्यामुळे जोपर्यंत ह्या डिस्कॉमचे 5 तुकडे होणार नाही तोपर्यंत सर्कल झोन वाईज जे लॉसेस
किंवा फायदा आहे तो समजणार नाही आणि ते होणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ते गव्हर्नमेंट करतच नाही आहे. पहिला सर्वात मोठा मुद्दा. दुसरा, सर्व सत्तेचा जो एकत्रीकरण आहे तो मुंबईला आहे. त्याच्यामुळे नागपूरसारख्या छोट्याशा ठिकाणी एखाद्या कन्झ्युमरला जर काही करायचं असेल तो काहीच करू शकत नाही, कारण MERC पण मुंबईला बसते, डिस्कॉमचं हेड ऑफिस पण मुंबईलाच आहे, तर तो जाणार कुठं. त्याच्यामुळे जर झोन वाईज झालं तर प्रत्येक लोकल एरियामध्ये लोक जाऊन करू शकत असतील. जसं आपल्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये झोन वाईज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आहे, नागपूरला कमिशनर बसतो आणि तो पूर्ण डिसिजन घेतो, असं डिस्कॉममध्ये बिलकुल नाही आहे. त्याच्यामुळे नवीन कनेक्शन रिलीज करण्यापासनं आणि नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवण्यापासनं ह्याच्यामध्ये पण खूप उशीर होतो आणि तो ॲक्च्युली दिसत नाही. आणि प्रधानमंत्री मोदींचा जो आपला स्वप्न आहे डिजिटल इंडिया, त्याला डिस्कॉमने लिटरली काचऱ्याची पेटी दाखवली आहे, कारण त्यांचा पूर्ण व्यवहार सध्या पेपरावर आहे. फेसलेस व्हायला पाहिजे आणि पेपरलेस व्हायला पाहिजे, हे काहीच ते करत नाही आहे. फेसलेस आणि पेपरलेसमध्ये 800 कोटी रुपये वर्षाचे वाचवू शकतात, ते पण ते वाचवण्याच्या तयारीत नाही आहे. तर आता जोपर्यंत हा मुद्दा पब्लिकचा होणार नाही आणि पब्लिक जागरूक होणार नाही तोपर्यंत पब्लिकला लागणारी वीज ही स्वस्त होणार नाही, हे पब्लिकनी समजून घ्यावं.